안녕하세요. API 570 Piping Inspection Code in Service Inspection, Rating, Repair and Alteration of Piping Systems 5장 수업을 시작하도록 하겠습니다. 제가 사용하는 코드는 API 570 Fourth Edition이고 2016년 2월판 에디션이고 2018년 4월에 에레타 1번으로 개정된 판입니다. 오늘은 이제 지난 시간에 5.8 Corrosion Under Insulation Inspection에서 여기 Although external insulation may appear 이 문단까지 했으니까 그 다음부터 이어서 시작하도록 하겠습니다. 시작하기 앞서서 blog.naver.com/jshwang2019에 접속을 하시면은 이런 식의 카테고리가 있고 API 570, 510, CWI 이렇게 정리를 해놓았고 5장을 가시면은 이런 식으로 코드 원문과 해석 그리고 부연 설명을 넣어놨습니다. 참고하시기 바라고요. 수업을 시작하도록 하겠습니다. Consideration for insulation removal include but are not limited to 잠깐 위에 설명을 하면은 corrosion under insulation inspection인데 코로전을 이제 제거하지 않고 이제 검사를 할 수 있는 것에 대한 이야기들입니다. 잠시만요. 이거 창을 닫고요. 그래서 인슐레이션을 제거하지 않고 하는 방법 중에는 아래 같은 사항들이 있는데 A번이요. A history of CUI for specific piping systems or compatible piping system. 인슐레이션을 제거할 때 고려 사항으로는 아래 것들이 있습니다. CUI Corrosion Under Insulation에 이제 예전 기록이나 이제 특정한 파이핑 시스템에 대해서 예전에 이렇게 했던 시스템에 대해서 그리고 파이핑 시스템 중에서 이렇게 비교할 수 있는 만한 그런 파이핑 시스템과 비교해서 인슐레이션을 리무벌 하든지 안 하든지 결정을 해야 되는 거고요. B번이요. Visual condition of external covering and insulation, rust stains, biological growth, and burst weather jacketing. 비주얼 컨디션인데 외부에 있는 커버나 아니면 인슐레이션 요 외부 상태 그리고 러스트 스테인 러스트 이렇게 녹난 점이 있는지 바이올로지컬 그로스가 있는지 아니면은 볼지드 웨더 자켓팅이니까 이렇게 쭉 벌어진 터진 그런 부분이 있는지 확인을 하고 C번이요. Evidence of fluid leakage. 리키지가 이제 새는 게, 유체가 새는 게 있는지 없는지, 드립이나 뚝뚝 떨어지는 거나 아니면은 증기가 이렇게 새는 게 있는지 없는지 봐야 되고요. D번이요. Whether the piping systems are in intermittent service. 파이핑 서비스가 이제 꺼졌다가 켜졌다가 꺼졌다가 켜졌다가 온도가 올라갔다가 내려갔다가 올라내렸다가 그리고 압력이 올랐다 내렸다 이렇게 intermittent 서비스가 있는지요. 2번 condition age of the external coating if none 해서 external coating의 컨디션이 이제 에이징이 된 게 있는지 없는지 이런 것들을 확인을 해야 되고 F번이요 evidence of areas with wet insulation 이렇게 젖은 인슐레이션이 있는지 증거가 있는지 확인을 해야 되고 G번 potential for the type of insulation to absorb hold more water example given calcium silicate versus cellular glass 그래서 잠재적인 인슐레이션이 이렇게 물을 아니면 모이스처 이런 거를 습기를 흡수해 갖고 이런 물을 흡수하면 이제 코로전이 생기겠죠. 이런 게 있는지 없는지 그래서 칼슘 실리케이트 vs 셀룰러 글래스 해갖고 이런 것들은 이제 인슐레이션 그 충진제의 종류들이죠. Low points of sagging lines 이렇게 sagging 라인은 이렇게 축 늘어진 부분에서 제일 아랫부분에는 이제 유체가 고일 수 있으니까 코로전이 일어날 수 있겠죠. 그리고 I번이요. Bottom of vertical pipe 에서 vertical pipe의 가장 밑단부 유체가 쌓이겠죠. 그쪽에는 J번이요. Proximity to equipment that could increase the local humidity 그래서 equipment 중에서 근접하게 접근해 있는 이퀴먼트 중에서 지역 부분의 휴미디티 이렇게 습도가 올라가는 부분에 대해서요. K번이요.
areas where temperature regimes are moving into and out of the CUI temperature range. 자, temperature regime 중에서 이렇게 range 중에서 이제 CUI corrosion under insulation 일어나는 temperature에서 이렇게 왔다 갔다 하는 게 아니면은 그 밖으로 나가는지 들어오는지 이런 것들이 A부터 K까지 이런 사항들이 이제 인슐레이션을 제거할 때 고려되어야 하는 사항들입니다. 5.9요. mixing point. 잠시만요. 5.9, 5.9 mixing point inspection. 그 이상한 게 뜨네요. 이렇게 해놓고 첫 번째 줄이요. Mixing points are locations in piping systems where two or more different streams meet. 그러니까 믹싱 포인트는 이제 장소입니다. 파이핑 시스템에서 이렇게 두 개 이상의 이제 스트림이 이제 유체가 만나는 장소입니다. The difference in streams may be composition, temperature, or any other parameter that may contribute to deterioration, accelerated or localized corrosion, and or thermal fatigue during normal or abnormal operating conditions. 디퍼런스 이제 스트림의 차이는요. 이제 아마도 이제 컴포지션, 그러니까 케미컬 컴포지션 이런 게 있죠. 그 컴포지션 할 때 그 컴포지션인데 구성 성분, 그 템퍼레처는 온도 또는 다른 이제 파라미터인데 이제 기여를 하는 거죠. 파이핑 시스템이 이렇게 악화가 되는 그런 것에 기여를 하는 거, 그리고 accelerated 이제 부식을 가속화시키는 거 또는 localized corrosion이 일어나는 그런 장소가 아니라 이제 파라미터, 그런 localized corrosion을 야기시키는 파라미터, 그리고 또는 이제 thermal fatigue, 이제 fatigue를 야기시키는 파라미터인데 노멀이나 아니면 일반적이나 아니면 일반적이지 않은 오퍼레이팅 컨디션에서 이렇게 문제들을 이야기시키는 것을 이제 스트림의 차이점이라고 할 수 있겠습니다. 다음 문장은 조금 기네요. All potentially problematic subject to corrosion or cracking mixing points should be identified and reviewed to determine if these areas have an increased susceptibility or rate of degradation from specific damage mechanism as compared to the parent contributing piping streams. 그래서 모든 잠재적인 이제 문제를 일으킬 수 있는 문제적인 어떤 것이냐면 이게 노출된 코로전이나 크래킹에 이렇게 노출된 이런 잠재적인 문제점들은 어디에서요? 믹싱 포인트에서요. 믹싱 포인트의 잠재적인 문제점들은 이제 확인이 되어야 됩니다. 그리고 검토가 되어야 합니다. 결정하기 위해서 만약에 이런 부분들이 이렇게 increased susceptibility니까 코로전이나 크래킹에 대해서 취약한 부분이 이제 계속 증가를 할 때 또는 degradation이니까 그레이드가 이제 강등되는 거, 나빠지는 거 이런 레이트가 이제 스페시픽 데미지 메커니즘에 대해서 이제 예전에 이렇게 모재랑 이렇게 파이핑 시스템에 기여하는 부분에 대해서 비교할 수 있을 때 이런 것들이 이제 확인이 되고 검토가 되어야 한다는 얘기입니다. Mixing points identified as such may be treated as separate inspection circuits, and these areas may need to be inspected differently using special techniques, different scope, and at more frequent intervals when compared to the inspection planned for the parent contributing piping streams. 스트림을 계속 시스템이라고 읽고 있네요. 믹싱 포인트는 이제 확인이 돼야 됩니다. 이런 부분들은 아마도 이제 처리가 될 수 있는데, 이렇게 separate inspection circuit으로요. 인스펙션을 이렇게 분리해서 하는 서킷으로, 파이핑 서킷으로 이제 처리가 되어야 되고, 그리고 이러한 에어리아들은, 이러한 부분들은 이제 필요할 수도 있습니다. 인스펙션 이제 검사를 다른 식으로 적용을 하는 게 어떻게요? 사용하는 건데 스페셜 테크닉, 조금 더 이렇게 특별한 테크닉을 검사 기법을 사용한다든지 아니면은 다른 스코프 검사 범위를 가지고 검사를 한다든지 그리고 더 빈번하게 이렇게 검사 주기를 가지고 가고 이제 인스펙션 플랜이
파이핑 시스템 스트림에 이제 기여할 수 있고 모제에 이제 파이핑 시스템에 원래 있던 모제에 이렇게 코로전 크래킹이 이렇게 일어날 수 있는데 기여를 할 수 있는 이런 것들이 있는지 없는지 비교를 하면서 검사 주기를 빈도를 이렇게 높여가야 된다는 얘기였고요. 다음 문장이요. 요 문단의 마지막입니다. It should be recognized that after review, some mixing points may not require any special emphasis, inspection techniques, or intervals. 이것은 이제 인지가 되어야 되는데 검토를 한 다음에 어떤 믹싱 포인트에 대해서는 아마도 필요하지 않을 것 같습니다. 어떤 스페셜 강조가 검사를 이렇게 해야 된다는 검사 테크닉이랑 검사 빈도가 이렇게 특별하게 강조가 되지 않을 수도 있습니다. 확인해 보니까 뭐 믹싱 포인트인데 크게 별다른 게 없다. 그냥 스트리밍 서비스랑 별다른 게 없다 하면은 크게 강조하지 않아도 되겠죠. 그 다음 문장이요. Given the wide variation of mixing point design and operation parameters, it is beyond the scope of this code to provide specific inspection recommendations for mixing point circuits. wide variation이 이렇게 주어진 상태에서 믹싱 포인트의 디자인과 그리고 오퍼레이션 파라미터들은 이런 것들을 이제 스코프를 이제 검사 스코프 이렇게 확인 스코프를 넘어갈 때 이 코드에 나와 있는 검사 스코프에 대해서 넘어갔을 때 이제 넘어갈 경우에는 이제 제공을 해야 됩니다. 특별한이 아니라 이제 일정한 이제 인스펙션에 대해서 인스펙션 레코멘데이션에 대해서 특히 믹싱 포인트 서킷, 파이핑 서킷에서 믹싱 포인트로 지정된 거기에 이렇게 표시된 인스펙션을 제공해야 되고요. 어디에 따라서 이 API 570 코드의 스코프에 따라서 해야 되는데 만약에 이게 넘어가 버린다 그러면은 이제 믹싱 포인트의 디자인이랑 오퍼레이션 이런 거에서 주어졌을 때 이런 게 다시 할게요. 죄송합니다. 이렇게 믹싱 포인트 디자인이나 이제 오퍼레이션 패러미터가 이렇게 주어졌을 때 이렇게 베리에이션 차이점이 위아래로 이렇게 달라지는 것들이 주어졌을 때 그리고 이것은 이제 넘어버립니다. 이 스코프에 API 570의 requirement의 스코프를 넘어버립니다. 이제 특정한 이제 인스펙션 추천 사항을 믹싱 포인트 서킷에 대해서 인스펙션 레코멘데이션 사항을 이렇게 제공하는 것을 넘어버립니다. 그래서 이렇게 베리에이션이 있으면은 믹싱 포인트 디자인이랑 오퍼레이션 패러미터에 대해서 베리에이션이 달라지는 사항들이 있으면은 이 스코프를 API 570 코드의 스코프를 넘어가 버린다는 내용이었습니다. 네, 해석을 잘못했네요. 죄송합니다. It is anticipated that defining those inspection recommendations will require careful review in consideration of mixing point design, configuration and methodology, stream flow regime, composition and temperature differences, along with expected damage mechanism, susceptibilities, and rate of degradation. 이것은 예상이 되는데요. 이제 정리를 하는 게 인스펙션 추천 사항에 대해서요. 이런 인스펙션 추천 사항들은 이제 요구가 됩니다. 이렇게 조심스러운 검토 사항에 대해서 뭐가 고려되냐면은 믹싱 포인트의 디자인 사항, 컨피그레이션, 형상, 그리고 메탈러치 야금학적인 부분에 대해서요. 그리고 스트림 플로우 리즘에 대해서 컴포지션이나 구성 성분이나 그리고 템퍼레처 온도 차이에 대해서 along with expected damage mechanism이니까 예상이 되는 데미지 메커니즘의 취약한 부분에 대해서 이런 것들을 다 생각을 해야 되고 rate of degradation 이렇게 그레이드가 강등이 되는 거, 나빠지는 거 이런 요율도 웨이트도 생각을 해야 됩니다. 그래서 데미지 메커니즘에 대해서 컴포지션 템퍼레처 디퍼런스 그리고 스트림 플로우 리즘 믹싱 포인트 디자인 이런 것들이 이제 조심스럽게 리뷰가 검토가 되어야 됩니다. 뭐를 위해서? 인스펙션 검사사항 추천을 위해서요. Refer to API 574 for additional information on process mixing points.
API 574에 보시면은 프로세스 믹싱 포인트에 대한 더 많은 정보가 있으니 참고하시기 바랍니다. 다음 문장이요. 다음은 이게 한 문장인 것 같네요. 제가 점을 못 찾을 수도 있겠지만 한번 읽어보겠습니다. Similar to injection point circuits, the preferred method of inspecting mixing points include radiography and ultrasonic straight beam and or angle beam to determine minimum measured thickness and or the presence of other susceptible damage mechanism. Example given, thermal fatigue cracking and pitting at each CML condition monitoring location. 네, 비슷한 인젝션 포인트 서킷에서 이렇게 비슷한 인젝션 포인트 서킷에서 이제 이런 것들이 추천이 되는데요. 이게 선호가 되는데 선호되는 방법입니다. 믹싱 포인트의 검사를 하기 위해서 그래서 라디오그래피 RT 그리고 UT 스트레이트 빔이랑 앵글 빔 이렇게 결정하기 위해서인데 뭐를 결정하냐? 미니멈 메저드 thickness니까 최소 이렇게 측정된 두께요. 그리고 다른 이게 취약한 데미지 메커니즘의 존재에 대해서 확인을 해야 되고 예를 들면 thermal fatigue cracking이나 pitting에 대한 condition monitoring location에서 thermal fatigue cracking이나 pitting이 있는지 없는지 데미지 메커니즘의 취약한 부분에 대해서 이제 확인을 하기 위해서 RT나 UT를 한다는 내용이었습니다. 다음이요. 다음도 한 문단이 한 문장이네요. Changes to mixing points including but not limited to changes in flow, regime, stream composition, or characteristics or components of construction and their orientation should be identified and reviewed to determine what, if any, changes to the inspection plan may be required as a result. 믹싱 포인트에 대해서 변경 사항이 생기면은 이런 것들은 이제 꼭 그렇지만은 않지만은 플로우 리짐, 스트림 컴포지션 또는 캐릭터리스틱 또는 컴포넌트 오브 컨스트럭션 제작을 할 때 이제 구성 요소들이요. 그리고 그들의 오리엔테이션 방위들 믹싱이 되는 몇 도에서 90도에서 되는지 270도에서 되는지 180도에서 되는지 이런 것들은 이제 확인이 되고 검토가 되어야 됩니다. 결정하기 위해서 무엇을 이제 변경 사항이 인스펙션 플랜에 변경 사항에 대한 결과값들이 이제 인스펙션 플랜에 이렇게 표기가 되어야 된다는 이야기이고요. 노트 사항이요. CNACE SP0114 Refinery Injection and Process Mixing Points for Additional Information 해갖고 NACE Standard Practice 0114 보시면은 Refinery Injection 그리고 Process Mixing Point에 대한 더 많은 정보가 있으니 참고하시기 바랍니다. 그래서 오늘은 여기까지만 진행을 하고 5.10 인젝션 포인트 인스펙션은 다음 시간에 이어서 수업을 하도록 하겠습니다. 오늘 고생 많으셨습니다. 감사합니다.